प्यारे विद्यार्थियों 10वीं क्लास का जोड़ा इलैक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो असी कुछ क्वेश्चन करांगे। ये एलो साडा हैगा S1013। ये तीन तरह के क्वेश्चन करने आपने, एक तो मैमरी बेस्ड होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग वाले, एक एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो सब तो पहला आप मैमरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मैमरी बेस्ड मतलब किहड़े जिहदे च आपां नूं याद करियां होईयां चीज़ां पुछियां जाणगियां। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हेठ लिखिया विचों किहड़ा जूल का तापन नियम का सूत्र है। तो सही जवाब उन्होंने पता होएगा जिसनों याद है फार्मूला H बराबर है I स्केयर RT। सो ये वाला आंसर होएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 किलोवाट का मुल जूल विच कितना हुंदा है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इन जूल्स। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁸ जूल, 3.6 इंटू 10⁻13 जूल या नन ऑफ दी अबव। इन्हां विचों आंसर किहड़ा होएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर का मुल जूल दे विच कितना हुंदा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। उस तो बाद आप अगे चलते हैं। 1/R बराबर है 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। इस तरह का फार्मूला असीं कदों वरतते हैं जदों प्रतिरोध किद्दां जुड़े हुए होण, लड़ी च जुड़े होण या समानांतर च जुड़े होण या दोवां ढंगां नाल जुड़े होण या उपरोक्त विचों किसी तरीके नाल ना जुड़े होण। तो सानूं पता है कि सही आंसर की होएगा जदों प्रतिरोध समानांतर च जुड़े हुंदे तां इह असीं फार्मूला लगांदे हैं। 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब R1 R2 R3 ਜਿਹੜੇ प्रतिरोध हैं वो समानांतर विच जुड़े हुए हैं। उस तो बाद इलैक्ट्रिक पावर असीं कैलकुलेट करनी है, बिजली शक्ति पता करनी है। तो इन्हां विचों किहड़े सूत्र की वरतों की जाती है। अच्छा ये ऑप्शन है साडे कोल P बराबर है W/T, P बराबर है V गुणा I, P बराबर है I स्केयर R या P बराबर है V स्केयर बटा R या ऑल ऑफ दी अबव। तो जिन्होंने ये फार्मूले याद है पुत्र उन्होंने पता है कि सारे ही फार्मूले बिल्कुल सही ने। तो आंसर की होगा ऑल ऑफ दी अबव। उस तो बाद अगे चलते हैं। विच रिलेशन इज करैक्ट फॉर द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी चालक के प्रतिरोध संबंधी किहड़ा सूत्र सही है। R सीधे अनुपाती हुंदा है लंबाई दे, R सीधे अनुपाती उल्ट अनुपाती हुंदा है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे यानी परिखेत्रफल दे, तो R जिहड़ा हैगा वो सीधे अनुपाती हुंदा रजिस्टिविटी दे। जां फिर उन्हें पूछा कि ऑल ऑफ दी अबव आर करैक्ट। तो आपां नूं पता ही है भी लंबाई दे सीधे अनुपाती हुंदा है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे उल्ट अनुपाती हुंदा है, रजिस्टिविटी दे सीधे अनुपाती हुंदा है। इसदा मतलब आंसर की होगा ऑल ऑफ दी अबव। सो उपरोक्त सारे सही हैं। अगला सवाल है साडा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। हुण आपां नूं देखिया जाऊगा भी फार्मूले की समझ है कि नहीं है। 3 बल्ब हैं साडे कोल, तिन्नां दी वाटेज अलग अलग है। 40 वाट का बल्ब है, एक बल्ब 60 वाट का, एक 100 वाट का। तो तिन्नां दी वोल्टेज 220 वोल्ट की हैगी है। असीं ये दसना हैगा कि जदों इन्हां तिन्नां नूं असीं लड़ी दे विच जोड़िया, सीरीज़ दे विच जोड़िया तो किहड़े बल्ब दे विच चमक ज़्यादा होएगी, किहड़ा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, बल्ब A चमकेगा कि B चमकेगा कि C चमकेगा। सो ये सवाल का जवाब असीं तां दे सकांगे जे सानूं एक फार्मूले की समझ होगी। फार्मूला किहड़ा है R बराबर है V स्केयर बटा P, यानी कि R और P एक दूजे के उल्ट अनुपाती हैं। इसदा मतलब ये होया कि जिहदी पावर घट होगी उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। वो जिहदा प्रतिरोध ज़्यादा होगा उहदे च चमक भी ज़्यादा होएगी, वो तार गर्म होएगी ज़्यादा। सो साडे कोल घट पावर का बल्ब किहड़ा हैगा इन्हां तिन्नां चों, बल्ब A जिहड़ा हैगा उहदी पावर घट है, इस करके इहदा रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो साडा आंसर की होगा बल्ब किहड़ा ज़्यादा चमकेगा, बल्ब A चमकेगा जिसकी वाटेज है 40 वाट। सो ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। इस तो बाद ध्यान नाल देखो, एक सर्किट डायग्राम दी हुई है। ये दो प्रतिरोध है ने, एक P ते Q। दोनों प्रतिरोध नूं एक एमीटर दे नाल जुड़िया होया हैगा ते बैटरी दे नाल आपां ने करंट दिता होया। इन्हां नूं आपां नूं सवाल ये पूछा गया कि दो प्रतिरोध जिहड़े दिते हुए हैं P और Q, दोनों दे विच फर्क की है। P की लंबाई ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दोनों का बराबर है, यानी मोटाई दोनों की बराबर है पर लंबाई P की ज़्यादा है। तो जिहड़ा किहड़ा एमीटर ज़्यादा करंट शो करूगा। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जिहदी लंबाई ज़्यादा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, उस करंट घट होगा। इस करके A2 जिहड़ा हैगा एमीटर वो की करेगा, ज़्यादा करंट शो करेगा। A2 आंसर है।
A2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ P 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ A1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A1। ਐਮੀਟਰ A1 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਕ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਆਰ ਕਰੈਕਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਜੋੜਕ ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਤਾਪ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਤਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਵ ਆਲ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ V ਔਰ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ABC 3 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ABC ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ C ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, C ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, C ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 3 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1/R ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 19 ਓਹਮ, 1.5 ਓਹਮ, 7.2 ਓਹਮ, 2.4 ਓਹਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ 3, 4 ਅਤੇ 12 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1/R ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/3 ਜਮ੍ਹਾਂ 1/4 ਜਮ੍ਹਾਂ 1/12, ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਗਿਆ 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, 8/12 ਆ ਗਿਆ। 1/R ਦਾ ਮੁੱਲ 8/12 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਉੱਧਰ 12/8 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ R ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਓਹਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, 1.5 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਦ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਕੰਡਕਟਰ if the current flowing through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is 0.8 volt will be, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 0.2 ਐਂਪੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ 0.8 ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ I ਪਤਾ ਹੈ, V ਪਤਾ ਹੈ, R ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, 2 ਓਹਮ, 3 ਓਹਮ, 4 ਓਹਮ ਜਾਂ 0.16 ਓਹਮ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ V ਬਰਾਬਰ ਹੈ IR। ਅਸੀਂ R ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ V/I। V ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, I ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 0.8/0.2 ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 4 ਓਹਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਓਹਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਹੈ। ਹੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਵਾਟ ਬਟਾ 220 ਵੋਲਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1000 ਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 220 ਵੋਲਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1000 ਵਾਟ, ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। ਤਾਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋ ਗਏ 1000 ਵਾਟ, ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਣਾ 30 ਦਿਨ 60, 30 ਦੂਣਾ 60 ਹੋ ਗਿਆ। 60 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 60000 WH ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ। 60000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 60 ਬਣ ਗਿਆ। 60 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। ਤਾਂ 60 ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 60 ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 600 ਰੁਪੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 3 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸ਼ੋਨ ਸਰਕਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 10 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 5 ਓਹਮ, 10 ਓਹਮ, 15 ਓਹਮ। ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਵੋਲਟ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ R ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ I ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 0.33 ਐਂਪੀਅਰ, 3 ਐਂਪੀਅਰ, 1.33 ਐਂਪੀਅਰ, 2.7 ਐਂਪੀਅਰ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ V = IR, ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ I ਵਿਲ ਬੀ = V/R। I ਬਰਾਬਰ ਹੈ V/R। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 5 + 10 = 15, 30 ਓਹਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ I ਬਰਾਬਰ ਹੈ V/R। V ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟਾ R ਕਿੰਨਾ 30 ਓਹਮ। 10/30 ਯਾਨੀ ਕਿ 1/3 ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 1/3 ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 × 9, ਫਿਰ 1 ਬਚੇਗਾ 10, 3 × 9, 0.33 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 0.33। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਸਮਾਨਾਂਤਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਓਹਮ, 4 ਓਹਮ, 1 ਓਹਮ, 4.5 ਓਹਮ, 4.5 ਓਹਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਮਾਨਾਂਤਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ 6 ਔਰ 3 ਵਾਲੇ,
6 ਔਰ 3 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 1/r ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/6 ਜਮ੍ਹਾਂ 1/3 ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 3/6 ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ RP ਕੱਢਾਂਗੇ RP ਕਿੰਨਾ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6/3 ਉਲਟਾ ਕੇ ਕੱਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਓਹਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਓਹਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਓਹਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਓਹਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਓਹਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਓਹਮ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।